होची आधुनिक शिक्षार धीरे धीरे ये लुप्त भी हो गलानी किंतु यही प्रकार किछि किछि महात्मा मान जो मानकर संस्कार अच्छी से माने सब प्रयास करछन्ती से भागवत का पुनर्प्रचलित करिया प्रचलन करिया पई जेमति आपन गाँ रे जे ब्रज प्रभुज कहउछन्ती से एतो आयोजन करी डाकुछन्ती साधु मान को कथा सुनाउछन्ती प्रसाद व्यवस्था करूछन्ती एटा तो पुओ बाहागर नुहे कि झियो बाहागर नुहे तांकर श्रद्धा केते से देख लोकंकर कल्याण करिया पई एतिर वास्तव कल्याण होता है। कहीं ना जी देखु दया बहुत प्रकार अच्छी गोटे लोक रोग पड़ी आम औषध दबा सी भी गोटे दया गोटे लोक खाई पारनी ताकू भी खाया दबा सी भी गोटे दया कहगला गोटे लोक वस्त्र पिंधिया पानी ताकू वस्त्र दान करिया सी भी गोटे दया एमती विभिन्न प्रकार दया सब रही कार्यक्रम रही किंतु ये समस्त जो दुख आम अनुभव करुचे किए खाई पारुनि किए वस्त्र पिंधि पारुनि किए रोगग्रस्त होची केते प्रकार समस्या भितर मनुष्य सब रोची ए सबुर मूल कारण हो समस्त दुखर मूल कारण होची भगवान को भूली जाइछे आमे सब दुखर मूल कारण आपण देखिछे चिकित्सा पद्धति तीन प्रकार अछि आयुर्वेदिक एलोपैथिक होमियोपैथिक तीन प्रकार अछि चिकित्सा आयुर्वेदिक रे विभिन्न प्रकार से औषध देबे पाचन देबे भस्म देबे से बहुत कॉस्टली बहुत महंगा सी एलोपैथिक भी चिकित्सा करा जाए किंतु होमियोपैथिक गोटे चिकित्सा पद्धति से जदि जीव कौन सी पेसेंट रोगी डॉक्टर पाखु से तार पचारे तुम काली कौन खाई तुम वंश पिला माड़ होता कि ना दुनिया कथा खोलताड़ कर पचारे औषध देवे छुटिया छुटिया गुली कि घंटाटी काड़ क्लास करेंगे कौन पाए से तार रोगर मूल निदान देखते मूल रोगटा हूँ कारण कौन पाए से प्रकार ये समस्त जगत दुखर मूल कारण कौन जगत आम केते कष्ट पड़े सुख टे मिलूनी केते धन रोजगार कले अभाव हो शरीर को जिते सजैले से तार क्रिया कर सब रोगग्रस्त हो समस्त दुखर मूल कारण हूँ सुखर जी उच्च कहगला समस्त सुख जहाँ पाखर सृष्टि होती से जगन्नाथ जगतर नाथ से भगवान को भूली जाए भगवान कृष्ण को राम को भूली जाए तेणु भगवान को जब मन पकईद दुखड़ा दूर हो कारण चिकित्सा दे तेणु आम समस्त दुखी आम समस्त आज अभावी आम समस्त अशांत भितर रोचे का मन हस ना आजिकल देखते जिते घर घर जातु का मन टे हस ना कहीं समस्त दुनिया बोझ दुनिया टेंशन दुनिया चिंता इच्छा मुताबिक किसी फलप्रसू होनी जहाँ चाहिए किसी से सब होनी ये सब जो चली ना तेणु ये समस्त दुखी जगत कहीं संसार नाटा है दुखालय कहगला आम ए प्रकार गोटे जगत रे बास कर दुख ही दुख अच्छी किंतु समस्त दुख भितर आम हसी पारिबा खुशी हो पारिबा प्रकृत शांति मिलिबो जी आमको पठे जी जगत तैयारी करछंती जे समस्त भितर अच्छी जे अणुकोण भितर रही से जगत कर्ता भगवान को चिंतन करिया ए भागवत आयोजन उद्देश्य होची तांको मन पकाया तांको टिके स्मरण करिया तांको जदि आम स्मरण करिया हमर सब दुख दूर हो आपण देखुन जेते विपद पड़ी मृगुणी की विपद पड़ता मृगुणी स्तुति कले द्रौपदी की विपद पड़ता द्रौपदी से कृष्ण को डाकिले जेते से गजराज को विपद पड़ता गजेंद्र भगवान को से डाकी जोटी जोटी विपद पड़ी भगवान को डाकी ठाकुर जी रक्षा भी कर तेणु एकमात्र रक्षाकर्ता होती सी आमर एकमात्र रक्षाकर्ता यदि जगत रे किए रक्षाकर्ता अच्छा अवश्य रखे कृष्ण विश्वास पालन पागला ठाकुर जी आम रक्षाकर्ता कहीं समस्ते आम समस्ते मरण पत्र यात्री आमर सूर्यास्त हो गला आम परमाणु गोटे दिन कटिगला सत्य आम सत चेष्टा कले गोटे दिन बढ़ी पारिया आमर विधाता जिते लिखिं कपाल षष्ठी देवी जो कहते जी परमाणु लेखा जाती दिन ही बचा आम तेणु गोटे राति सूर्यास्त है मैंने परमाणु गोटे दिन कटिगला आयुर हरती वैपंश उद्यानस्थ चयन पागला
ସେଇଥିପାଇଁ ସମୟଟା ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆମମାନଙ୍କର। ଆମେ ଜାଣୁନି ପ୍ରକୃତିରେ ସମୟର କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାଯାଉଛି? ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛେ, ଟିକେ ଚାକିରି କରୁଛେ ବା କ'ଣ କାମଦାମ କରୁଛେ, ନିଜର ପରିବାରକୁ ପରିପୋଷଣ କରୁଛେ, ସେଇ ଚିନ୍ତା, ପୁଅ ଚିନ୍ତା, ଝିଅ ଚିନ୍ତା, ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା, ସ୍ୱାମୀ ଚିନ୍ତା, ପରିବାର ଚିନ୍ତା, ଏଇ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତା କରି 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 ସବୁ ମରିଯାଉଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଚିତା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଚିନ୍ତା। ଆମ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି ଚିତା କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ମଲା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଏ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଏ ତାକୁ କୋକେଇରେ ସଜଡ଼ାଯାଏ, ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ ନିଆଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଗଲା ଚିତା। ଚିତା ଚିନ୍ତା କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ଆମେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ। ତେଣୁ ଚିତା ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱୟୋର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଏବ ଗରିୟସୀ। ଚିତା ଆଉ ଚିନ୍ତା, ଚିତା ଚିତା ଚିନ୍ତା ଦିଟାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଟା ବଡ ବୋଲି କହିଲେ। କାହିଁକି ନା ଚିତା ଚିତା ଦହ ଜଳତି ମୃତଂ, ଚିନ୍ତା ଦହତି ଜୀବିତଂ। ଚିତା କ'ଣ କରେ? ମୃତ ଲୋକକୁ ଜାଳିବ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ଜିଅନ୍ତା ଲୋକକୁ ଜାଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚିତା ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଏବେ ଗରିୟସୀ। ଚିତାଟା ମଲା ଲୋକ ଜାଳୁଛି ନା, ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ କୋକେଇରେ ରଖା ହେଇଥିବ ମୃତ ଲୋକଟାକୁ, ତାକୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲେ ତାକୁ ସିଏ ଜାଳିବ। ମୃତ ଲୋକ ଚିତା ଜାଳେ, କିନ୍ତୁ ଜିଅନ୍ତା ଲୋକକୁ ଚିନ୍ତା ଜାଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତାଟାକୁ ବଡ କୁହାଗଲା। ଏଇ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଆମେ ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରୁନି। ଯଦି ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଦୁନିଆ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜଗତରେ ପ୍ରକୃତିରେ ହସ ନାହିଁ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ କମେଡି ସୋ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? କମେଡି ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଭଳିଆ କେତେ ଆସୁଛନ୍ତି, କମେଡି କଲେ ଆମେ ହସୁଛେ। ତା ତ ଲୋକଙ୍କର ହସ ଲିଭି ଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମାର୍କେଟ ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଟିକେ ଦି ଚାଗୁଲି କଥା କୁହନ୍ତି, ହସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପୂର୍ବେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ପୂର୍ବେ ଲୋକ ସବୁ ଭଲ ଥିଲେ ଆମର ବାସ୍ତବରେ। ଆମର ପିତାମହ ପ୍ରପିତାମହ ଯଦି କେତେ ବର୍ଷ ଦେଖିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲା, ମିଳିମିଶି ସବୁ ରହୁଥିଲେ। ଗୁରୁଜନ, ଗୋଟେ ଘରର ମୁଖିଆକୁ ମାନେ ଦେବତା ଭଳିଆ ପୂଜା କରାହଉଥିଲା। ତାଙ୍କରି ଆଦେଶ ନେଇକି ଯିଏ ସବୁ କର୍ମ କରାହଉଥିଲା। ଘରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲା ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ତାକୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ନିଜର ଭାବନାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ନିଆଯାଉଥିଲା। ପୂର୍ବେ ଥିଲା ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପୂର୍ବେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ସେମାନେ ସୁଖ ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇକିରି କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ରହି ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ସେମାନେ ଥିଲେ। ଧାର୍ମିକ, ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ସେମାନେ, କାରଣ ଧର୍ମ ଚେତନା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧନ ରୋଜଗାର କଲେ, ପାଠଶାଠ ପଢିଲେ, ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଆସିଲା, ସାରା ଦୁନିଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାଚ ଭିତରେ ରହିଗଲା, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ, ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛେ। ବାହ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଟା ବହୁତ ବଡ ହେଇଗଲା, ପ୍ରସାରିତ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜୀବନଟା ସରସ ସୁନ୍ଦର ସୁଖମୟ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଆମକୁ ମିଳିଲାନି। ପୂର୍ବେ କ'ଣ ଥିଲା? ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରେ ଘରେ ଆରତି ହଉଥିଲା, ବା ଯାହା କିଛି ପ୍ରତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ, ବୈଶାଖ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସବୁ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଧୁନିକତା ଆସିଗଲା। ଏବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହଉଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସବୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଇଏ ପୁରା ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଖାଲି। ପୂର୍ବେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ହଉଥିଲା। ପୂର୍ବେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରାହଉଥିଲା, ଗଣେଶ ପୂଜା କରାହଉଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରମାନେ କେତେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଥିଲେ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ କଲେ, ସାହି ସାହିରେ, ଗଳି ଗଳିରେ, ମାର୍କେଟରେ ପୂଜା ଗୋଟେ ଚାଲିଲା ପରେ ତାମସିକ ଭାବରେ। ତାର ପରିଣାମ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେଥିରେ ଭଗବାନ ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତିନି ନା। ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ସେଥିରେ ଠାକୁରଜୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଥିରେ କାହାର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ କରାଅଛି। ଭଗବାନ ସାଧୁକୁ ଡକାହେଲା, କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରସାଦ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ନା ତାମସିକ ଅଛି ନା ରାଜସିକ ଅଛି, ପୁରା ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଆ ଦ୍ୱାରା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହବ। କାହିଁକିନା ଆମେ କିଛି ଭଲ ଭଲ ଯୋଉ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଯୋଉ କଥା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ସେ କଥା ଆମକୁ ଏଇଠି ମିଳିବ। କୋଉଠି? ଭାଗବତ ଯୋଉଠି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ବ୍ୟାସଦେବ ବେଦକୁ 4 ଭାଗ କଲେ, 1,00,000 ଶ୍ଲୋକରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କଲେ, ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏସବୁ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲାନି। ମନଟା ବିମର୍ଷରେ ଦୁଃଖିତ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ସେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ତଟରେ ସାମ୍ୟପ୍ରସ ଆସନରେ
ବ୍ୟାସଦେବ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ନାରଦଜୀଙ୍କର ଆଗମନ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଗୁରୁଜୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସଜୀ ଆପଣ କୁଶଳ ତ, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ଏ କହିଲେ, ହଁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ବଡ଼ କୁଶଳ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ମନ ତ ବିଷର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଲି, ମୁଁ 17ଟା ପୁରାଣ ଲେଖିଲି, ବେଦ ବିଭାଜନ କରାଗଲା, ମହାଭାରତ ଆଜି ରଚନା କରାଗଲା। ଏତେ ସବୁ ରଚନା କରିସାରିଲେ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଲାଭ କରିନି, ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁନି। ଆଉ ମୋର ଲେଖନୀକୁ ପଢ଼ିକି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ? ଏଇ କଥା ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ କିଏ? ବ୍ୟାସଜୀ। ସେତେବେଳେ ନାରଦଜୀ କହିଲେ, ତମେ ଯୋଉ ଲେଖିଲ ନା, ଏ ବ୍ୟାସଜୀ ଆପଣ ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେମିତି ନିଆଁରେ ଆହୁତି ଦିଆଯାଉଛି। ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ଜଳିବ ନା। ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି, ସେଥିରେ ଘିଅ ପକେଇବା, ସେଟା ଆହୁରି ଧୂର୍ଦ୍ଧ ହେଇକି ଜଳିଲା। ଏମିତି ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିଛି। ଏ ସଂସାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଷୟ ପ୍ରତି ଏଇ ଆଖି ସବୁବେଳେ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, କାନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଏଇସବୁ ଜିହ୍ୱା କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ଏଇସବୁ ସଂସାରର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଲାଳାୟିତ। ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲ, କ'ଣ କହିଲ? ଯଜ୍ଞ କର, ହୋମ କର, ଯାଗ କର, ଏସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର, ଏସବୁ ବ୍ରତ କଲେ ଏଇଆ ମିଳିବ, ସେଇଆ ମିଳିବ, ଦୁନିଆ କଥା କହିଲ। ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ଆରେ ବ୍ୟାସଜୀ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଇଏ ଠିକ କଥା, କରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ତମେ ସେ ବିଷୟ ରୂପକ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆସକ୍ତି ରହିଛି ବିଷୟ ସୁଖ ପ୍ରତି, ସେଥିରେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲ। କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଏମିତି କଥା ଲେଖ ଯାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ସେଟା କ'ଣ ମହାରାଜ? ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ଲେଖ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଯଦି ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିବେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଯଦି ଶୁଣିବେ, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଭାଗବତକୁ ସେ ରଚନା କଲେ। ସେଇଠି କୃଷ୍ଣ ଚରିତ୍ର ଭାଗବତ ରଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଠି ଅବଶ୍ୟ ଭାଗବତ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ। ସେ କାହିଁକିନା ଭଗବାନ କଥା ଭଗବାନ ହିଁ କହିପାରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେହି କହିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଜୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗତରେ ସେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ସେ ତେଣୁ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଭାଗବତ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଇଏ କୌଣସି ବହି ନୁହନ୍ତି, ଇଏ କୌଣସି ପୁରାଣ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ କୌଣସି ଗ୍ରନ୍ଥ ବି ନୁହନ୍ତି କହିଲେ ଭୁଲ ହବନି। ଇଏ କୌଣସି ଅକ୍ଷର ଲେଖା ହେଇନି, ଇଏ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କର ଶାବ୍ଦିକ କଳେବର, ମାନେ ବାଣୀ ରୂପ କଳେବର। କଳେବର ମାନେ ଶରୀର। ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ବିଗ୍ରହ ଦେଖୁଛେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ବାଣୀ ରୂପ କଳେବର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଗାଦି ଯୋଉ ଗାଁରେ ଥିବେ ଦେଖିଥିବେ, ସେଠି ବିଗ୍ରହ ନଥିବେ, ଭାଗବତ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ଆରତି କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ପାଲିଙ୍କିରେ ଭାଗବତ ପୋଥି ଧରିକି ପରିକ୍ରମା କରାଯାଏ, ଯେମିତି ଆମେ ବିଗ୍ରହକୁ କରୁଛେ ହୋଲିରେ ସବୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର। ତା ଅର୍ଥ ବ୍ୟାସଜୀ କହିଛନ୍ତି, ତେନ ବାଙ୍ଗ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ତେନ ବାଙ୍ଗ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତତେ ହରି। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ରୂପ ମୂର୍ତ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ। ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଯା ଏ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ, ତାହା ତାକୁ ଜଣେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ଜଣେ ପଠନ କରିବେ, ଜଣେ ଦର୍ଶନ କଲେ ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଭାଗବତ ପୋଥିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଘରେ ଟିକେ ଟିକେ ଧୂପ ଦୀପ ବି ଦଉଛନ୍ତି, ପଢିଲେ ତ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ। ନ ପଢି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରଖିକି ବି ପୂଜା ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କଲ୍ୟାଣ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ରଖିବା ଦରକାର ଏସବୁ। ଫାଲତୁ ବହି, ଫାଲତୁ ପୋଷ୍ଟର, ସିନେମା ହିରୋ ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କର ଫଟୋ ମାରିବା ଅପେକ୍ଷା ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ରଖିବା ଦରକାର, ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ପରେ ବୁଝିଲେ ହବନି, ପରେ ବୁଝିଲେ ହବନି, ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ବୁଝିଲେ ନା? କାହିଁକି ନା ଆମ କଥା ଚାଲିଛି ନା, ସରିଲା ପରେ କରିବା, ପଚାରିବା ଯାହା କିଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର କୁହାଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେମିତି ଶରୀର, ଚରଣ, ଆଣ୍ଠୁ, ଜାନୁ, ହାତ, ଭୁଜ, କପାଳ, ଶିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ କେତେ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ, ତତ୍ତ୍ୱ, ଭାଗବତ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି 4 ଅକ୍ଷରରେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭାଗବତର ଅର୍ଥ ହଉଛନ୍ତି, କେତେ କଥା ତ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି, ଦେଖ କୁହାଯାଇଛି ଭୋର, ବିଶେଷ କରି ଭାତି ସର୍ବେଦେଷୁ,
भाति सर्ववेदेषु गतिर अस्य अलौकिकी वरिष्ठं सर्वशास्त्रेषु तरणीज भवाम्बुध। भागवतर आक्षरिक अर्थ टीकाकार मैंने कहते चार्टा अक्षर अच्छी भागवत चार्टा अक्षर भारे कौन है भाति सर्ववेदेषु चारि जति प्रकार वेद अच्छी केतरा वेद अच्छी चारि प्रकार वेद ऋक् साम यजु अथर्व ये चारि प्रकार वेदर भाति माने ज्वलंत जाजुल्यमान माने समस्त वेदर उज्ज्वलतर नक्षत्र सदृश ये समस्त वेदर ये सार पागला कोड़ा शास्त्र भागवत भाग गौ माने गति अस्य अलौकिकी आपको जो मैंने श्रवण करिए कीर्तन करिए मनन करिए चिंतन करिए अनुशीलन करिए ध्यान करिए तार गति कौन हम अलौकिक गति लौकिक गति नहीं गति माने तार फल कौन मिले गोटे लौकिक गति गोटे पारलौकिक गति लौकिक गति माने आम संसार किसी कर्म करचे सकाल दिन सारा कर्म कले संध्या समय किसी पैसा मिलगला बाजमान चाकरी कर किसी कर्म कले पेमेंट मिलला मासु मिलला गति आंकर फल या जगत लौकिक लौकिक जगत कि सुख मिलला किसी सम्मान मिलला किसी व्यवस्था आसला गाड़ी घोड़ा घर द्वार कले ये लौकिक गति पारलौकिक गति माने पुण्य कर्म जदि करथिया भल कर्म जदि करथिया भल जन्म पाइया भल उच्च ऊर्ध्व लोक जन्म पाइया और स्वर्ग को जाई पारे अन्य पारलौकिक गति किंतु ये कहते भागवत जो कहला गति अस्य अलौकिक ये कौन सी लौकिक गति नुहे कौन सी पारलौकिक गति नुहे ये हूँ अलौकिक गति माने ब्रह्मांकर द्वारा जो सृष्टि जो ब्रह्मांड कहगला ये ब्रह्मांड रे 14 लोक अच्छी ये 14 लोक घूरीटा कहगला ये लौकिक पारलौकिक गति किंतु आठ ऊर्ध्व को जड़े जापर से भगवत धाम को जापर ये भागवत रूपी ग्रंथ को जो मान पुराण को जो शुणती जो चिंतन करती जो मैंने मनन करती कीर्तन करती से गति कौन हम तांकर जन्म हेनी पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयन शंकराचार्य से प्रकार तांकर हेनी हेले से भक्त ही आसवे भक्त परिवार जन्म हे जन्मरु तुलसी दीपत्र जो प्रकार बासे से प्रकार तांकर संस्कार आसो जन्मरु से माने सब वर्ज्य वस्तु त्याग करिए भगवत चिंतन करिए तांकर गति प्रकार उत्तम गति हम से भगवान के पाखु जाए भगवत धाम रे प्रवेश करिए ये भागवत महिमा दिखले श्रवण करिया कहीं श्रवणा कीर्तनाख्या भक्ति कली जुगे आ श्रवणाख्या भक्ति कहला शुणिले ही बुझी पारिया न शुणिले किसी बुझी पारिया जड़े खाली धीरे स्थिर खाली शुणव ना तार मन सबू सन्देह सबू मोचन हो आम तो बद्ध जीव आमर बुद्धिटा भी छोटिया बुद्धि छोटिया विधि भितर दुनिया प्रकार भूल भावना सब बुझाणा रही कि स्थिर भाव जदि भागवत आम श्रवण करिया व्यास जी सबू लिखिते धीरे धीरे आम समस्त सन्देह समस्त जो रही सब अवसाद सब दूरीभूत हो स्थिर भाव श्रवण करिया दरकार कहीं से स्थिर भाव लिखिं आज गंजे खाई नदी कूल बस कवि भाया लिखि से व्यासदेव पूरा समाधिस्थ लिखिं से समाधिस्थ अंतकरण स्फूर्ति सब कथा यह गति अस्य अलौकिक आपको श्रवण कले कीर्तन कले मनन कले कौन गति हम भगवान पाक जापर भगवत धाम प्रवेश कर गति अस्य अलौकिक वरिष्ठ सर्वशास्त्र जिते प्रकार शास्त्र अच्छी जिते जगत में तामसिक शास्त्र राशि शास्त्र सात्विक शास्त्र विभिन्न प्रकार शास्त्र अच्छे पुराण अच्छी उपपुराण अच्छी महापुराण अच्छी श्रुति शास्त्र स्मृति शास्त्र संहिता उपनिषद कौन कौन सब शास्त्र दुनिया शास्त्र सब रही अगाध समुद्र सब समस्त शास्त्र ये होती वरिष्ठ बड़ कहगला परम शास्त्र भागवत अभ्यास कर परम शास्त्र कहगला परम शब्द सबू शास्त्र ऊर्धर होती भागवत यदि निकिति धरा जीव तौली ब्रह्मा तौली से प्रकार सबू शास्त्र गोटे पट रखागला सबू साधन गोटे पट रखागला आ गोटे पल्ला तराजर गोटे निकितर गोटे तराजर गोटे पल्लार भागवत रखागला ये भारी होगा ये तौल को चलेगा से सब ऊर्ध को चलीगला ये प्रकार भागवत प्रमाण कराए कहीं जिते परीक्षित महाराज को भागवत कथा शुणुले सुखदेव गोसाई परीक्षित महाराज होती अर्जुन अभिमन्यु अभिमन्यु पुओ परीक्षित माँ होती उत्तरा उत्तरा गर्भर से थे यही समय अश्वत्थामा द्रोण पुत्र अश्वत्थामा महाभारत कथा ये
ଜଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅପମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇକି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ଶେଷ ସନ୍ତକ ରହିଛି ପାଣ୍ଡୁ ବଂଶର, ଏତେ ବଡ଼ କୁରୁ ବଂଶର, ସେ ଶେଷ ଦୀପଟାକୁ ଲିଭାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରାର ଗର୍ଭ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେ ସନ୍ତାନକୁ ସେ ଜ୍ୱଳନ କରି ଜଳେଇ ମାରି ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ସରୁ ଉତ୍ତରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରକୁ ଛେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଧରି ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ତେଜରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ତେଜ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଉତ୍ତରାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସନ୍ତାନ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ବରଦ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ ସେଇଠି। ସେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ସେ ହେଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ। ସେଇ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଦିନେ ପାରିଧି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତୃଷାର୍ତ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଟିକେ ମିଳିଲାନି। ସେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ। ଜଣେ ମୁନି ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି ସେଇଠି। ଇଏ ଚିତ୍କାର କଲେ, ପାଣି ଦିଅ, ପାଣି ଦିଅ। ସେ ତ ଧ୍ୟାନ ଚିନ୍ତନ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଇଏ ଆଉ କିଛି ବୁଝିଲେନି। ଇଏ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ମୃତ ସର୍ପଟି ତାଙ୍କ ବେକରେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚାଲିଲେ, ସେ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଚାଲିଲେ। ସେ ମୃତ ସର୍ପଟାକୁ ବେକରେ ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ସିଧା ଚାଲିଲେ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ। ଗଲେ ସେ ନା, ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ହେଇଗଲା। କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କଲି? କ୍ରୋଧରେ ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳବତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି। କାହିଁକିନା କ୍ରୋଧ ଆଉ ଲୋଭ, କାମ, ଏ ତିନିଟାକୁ ନରକର ଦ୍ୱାର କୁହାଯାଇଛି ଗୀତାରେ। ତେଣୁ କହିଲେ, କ୍ରୋଧରେ ଆବେଶ ହୋଇ ମୁଁ ଟିକେ ସଂଯମ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯାହାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ଆମର ସଦ୍ଗତି ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ବଂଶରେ ମୁଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଏତେ ବଡ଼ କୁରୁ ବଂଶ, ଯେଉଁ ବଂଶରେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ସହାୟକ, ମୋର ପିତାମହ ପ୍ରପିତାମହଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ, ଏତେ ବଡ଼ ଅମ୍ଳାନ ବଂଶ, କିଛି କଳଙ୍କ ନଥିଲା। ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କଲି, ଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥକୁ ଅପମାନିତ କଲି। ତେଣୁ ସେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଟହଲୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ପାଣି ଟିକେ ପିଇନାହାନ୍ତି, ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ସେ ବେଶରେ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରି କିରଟି ସେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଜପ୍ରସାଦରେ। ମାନେ ଭଲ ଲୋକ ନା ସେ, ଖରାପ ଗୋଟେ ଭୁଲ କର୍ମ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି କୁହାଯିବ ତମେ ଭୁଲ କରୁଛ, ଓଲଟା ଆମକୁ ଗାଳି କରିବେ, ତୁ ମୁଁ ଠିକ କରିଛି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲୋକ, ସଜ୍ଜନ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଏ ଦଂଶନ କରେ, ଏଇଟା ଭୁଲ କଲୁ, ଏ ଭୁଲଟା କି ପ୍ରକାର ସୁଧରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଥାଏ। ସିଏ ଏହି ସମୟରେ ସମୀକ ଋଷିଙ୍କର ପୁଅ, ଛୋଟ ଯିଏ ବୟସ ଶୃଙ୍ଗୀ ଋଷି ଯିଏ ଖେଳୁଥିଲେ କୌଶିକ ନଦୀ ତଟରେ, 5 ବର୍ଷର ବୟସର ବାଳକ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ, ତୋ ବାପାକୁ ଏ ଦେଶର ରାଜା ଅପମାନିତ କଲେନି, ତୁ ବସିକି ଖେଳୁଛୁ। ସେଥିରେ ସେ କିଛି ବୁଝିଲେନି। ସେ ଜଳକୁ ଧରିଲେ, ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କଲେ, ସଂକଳ୍ପ କରିକି ସେ ଜଳକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ, ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଜନ ପ୍ରଭାବରେ ତମେ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରୁଛ, ଆଜି ସେଇ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ଚରଣରେ ତମେ ଅପରାଧ କଲ। ନିଜେ ଗର୍ବିତ, ନିଜେ ରାଜା ବୋଲି ଭାବି ନିଜେ ଗର୍ବିତ ହୋଇ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଛ। ତେଣୁ ମୁଁ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ଯେଉଁ ମୃତ ସର୍ପକୁ ତମେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବରଣମାଳା ଦେଇଛ, ସେଇ ସର୍ପର ରାଜା ଯିଏକି ତକ୍ଷକ ତମକୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଦଂଶନ କରିବ। ଏତିକି ସେ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଋଷି ବାକ୍ୟ ତ ଫଳପ୍ରସୂ ନା। ବୟସ କମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ସଂଯମତା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାଣୀ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହବ। ତାପରେ ସେ ଫେରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି, ବାପା ବସିଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନରେ। ସମୀକ ଋଷି ବେକରେ ତାଙ୍କର ମୃତ ସର୍ପଟା ଅଛି ଦେଖି ସେ କଇଁ କାନ୍ଦିଲେ, କ୍ରନ୍ଦନ ରୋଳ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ସେତେବେଳେ ବାପା ତାଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଆଖି ଖୋଲି ସେ ମୃତ ସର୍ପଟାକୁ ବାହାର କରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ବିଚଳିତ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିକାର ନାହିଁ ମନ ଭିତରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ହେଲା ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ। ସେମାନେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତିନି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ପିଟୁ, କିଏ ମାରୁ, କିଏ ନିନ୍ଦା କରୁ, କିଏ ଗାଳି କରୁ, ସବୁବେଳେ ସହାୟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପୁରା ସଦ୍ଗୁଣ ନଥିବ, ଟିକେ ଟିକେ ଇଏରେ ବିରକ୍ତି ବୋଧ କରନ୍ତି, ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ସମୀକ ଋଷି କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରେରଣ କଲେ। କହିଲେ, ତମେ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ସେ ରାଜା ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଥିବେ, ସେ ଜଣେ ଭଲ ରାଜା।
ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇଦିଅ ଆଜିଠୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିବ। ସେ ଲୋକଟା ଗଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ଋଷି କ'ଣ କଲେ, ପୁଅକୁ ଗାଳି କଲେ, କହିଲେ ହେ ବତ୍ସ, ତମେ ଚପଳତା ଅବସ୍ଥା କିଛି ବୁଝିପାରିଲନି। ଆରେ ସେ ରାଜା ସୁଶାସକ, ସିଏ ତାଙ୍କର ସେ କଠୋର ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେମାନେ ଆମକୁ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମରିଯାଇଛି, ସବୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆମର ଜଣେ କଠୋର ଶାସକ ଅଛନ୍ତି। ରାଜା ଯଦି କଠୋର ଶାସକ ଠିକ ହେବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଯଦି ରାଜା ଯଦି ଚଣ୍ଡାଳ ହେଇଯିବ ନା, ପ୍ରଜାମାନେ ସବୁ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି। ନିୟମ ଏଇଟା ଆମ ବାହାର ଇତିହାସ ଦେଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସବୁ ରଜାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମୟକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଗଲା। ଯେମିତି ଇତିହାସ ପଢ଼ିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ କହିଲେ ଆମର ଏ ପ୍ରକାର ରାଜା, ସିଏ ଜଣେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ପ୍ରଜାରଞ୍ଜନ, ଆଉ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ଶାସନ ଠିକ ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛେ। ଏବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଯେତେ ସବୁ ଯିବେ, ଯେତେ ସବୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଦେଶ ଅଛି, ପାକିସ୍ତାନ କୁହନ୍ତୁ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କୁହନ୍ତୁ, ବାଂଲାଦେଶ କୁହନ୍ତୁ, ସେଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଯାକୁ ସବୁ। କାହିଁକି ସେଟା ରାଜା ହିଁ ସେ ପ୍ରକାର, ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର, ସେଇଠି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଜାମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କଲେ ପୁଅକୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଯାହା ତ ଘଟିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଲୋକଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜା ବଡ଼ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଯାହା ହଉ, ମନ ଭିତରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ପାପ କର୍ମ କରିଥିଲି, ଭୁଲ କରିଥିଲି, ଅପରାଧ କରିଥିଲି, ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କେମିତି ହେବ, ତାର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କେମିତି ହେବ, ମୁଁ ତାର ରାସ୍ତା ପାଉନଥିଲି, ଯାହା ତ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଇତ ଗୋଟେ ହୀରାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଳି ପରିଧାନ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ବହୁମୂଲ୍ୟ ମାଳିଟାକୁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ ଯାହା ଭଲ ଖବର, ବଢିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଲ। ତାପରେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ପୋଷାକକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ବାହାର କରିଦେଲେ। ଯେତେ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କଲେ ସବୁ ଯାହା ବାହାର କଲେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର କିରୀଟି ବାହାର କଲେ, ଗୋଇଠିକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ, ସିଧା ଚାଲିଲେ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ। ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ରହିବିନି, ମୁଁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। କାହିଁକିନା ମୋର ପରମା ହେଉଛି 7 ଦିନ। 7 ଦିନ ଭିତରେ ମୋତେ ସଂସାର ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ରହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ବିମଳାତ୍ମା, ଅମଳାତ୍ମା, ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ରାଜର୍ଷି, ଦେବର୍ଷି, ମହର୍ଷି, ସମସ୍ତ ବିଭୂତି, ସମସ୍ତେ ରାଜନୀୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏତେ ବଡ଼ ସସାଗର ଧରିତ୍ରୀରେ ସମ୍ରାଟ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟବସନ, ଯେଉଁ ଅନଶନ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି 7 ଦିନ କାଳ, କାହିଁକି ନା ମୃତ୍ୟୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି 7 ଦିନ ପରେ, 7 ଦିନରେ ସେ ଆସିବେ, ତକ୍ଷକ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରି ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପଡ଼ିବ। ତ ତାଙ୍କ ପରମା ହେଉଛି 7 ଦିନ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଗର୍ଭରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଠାକୁରଜୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ଗର୍ଭରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ପରୀକ୍ଷା କରି କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଗର୍ଭରେ ଦେଖିଥିଲି, ସେ ମୁରଲି ବାଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ସେ ବାଙ୍କ ଚୁଳିଆ ଦେଖୁଥିଲେ, ଗର୍ଭରେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ କୁନ୍ତି ପଚାରିଲେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖୁଛି? ନାରଦ କହିଲେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ସେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ପରୀକ୍ଷିତ। ତାଙ୍କ ନାଁ ସେଠି ପରୀକ୍ଷିତ ହେଇଗଲା। ସେ ଗର୍ଭରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୋଲି। ଆମେ ବି ସେମିତି ଗର୍ଭରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତ ଖୋଜି ପାରୁନେ, କାହିଁ କରୁଛେ। ମା ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କୁଆଁ କୁଆଁ କାନ୍ଦିଲା ବୋଲି କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କୁଆଁ କୁଆଁ ଅର୍ଥ କାହିଁ ଦେଖୁଥିଲେ ଭିତରେ। ସେଇ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମୋର ପରମା ହେଉଛି 7 ଦିନ। ଏଇଟା ଆମରି ମାନ, ଆମେ ବି 7 ଦିନରେ ମରିବା ନା। ରବିବାର ଠାରୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଦିନ ଆମର, କହିଲେ ଗୋଟେ ବାରରେ ମରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ଯେଉଁ ମରଣଶୀଳ ଜଗତରେ ଆମେ ସବୁ ରହିଛେ, ଦିନ ନା ଦିନେ ମରିବା। ବେଳେବେଳେ ବାଛି ନେବ କଞ୍ଚା, ରଖେଇ ପାଚଲା, ଏ ବଡ଼ ଦାରୁଣ ଜମ। କରୋନା ଆସିଗଲା, ବୁଢ଼ା ଯାକ ରହିଗଲେ, ଟୁକା ଯାକ ମରିକି ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ କାଳର ଗତି ଆଜ୍ଞା, ସେ କିଆକୁ ଛାଡ଼ିନି। କାଳ ଏମିତି ନା, ଆଉ କୁହନ୍ତୁନି, ସେ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଭୟ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ, ଟିକେ ଆମର ସେ ପ୍ରକାର ଇଏ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା।
ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନିଜର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମରିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ମୋତେ ଦିନ ନା ଦିନ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯିବି ଯେ ଯିବି ମୋତେ ଗୋଟେ ଧୂଳି ବି ନେଇପାରିବେନି, ଏ କଥା ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ରାସ୍ତା ସୁଧୁରିଯିବ ତାଙ୍କର। ସେମାନେ କିଛି ଭୁଲ କରିବେନି, ଅନ୍ୟାୟ କରିବେନି, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବେନି, କାହାକୁ ଉଦ୍ବେଗ ଦେବେନି, ସତ୍କର୍ମ କରିବେ, ଯେତିକି ସମୟ ରହିବ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପକାର କରିବେ, ଜୀବନଟା ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତିମୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏକଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଶ୍ଚାତପି ନ ପଶ୍ୟତି କୁହାଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯିବେ, ଦାହ କରିକି ଫେରିବେ, ସେଇଠି କଥା ହେଇଯିବେ, କ'ଣ ଥିଲା ଲୋକଟା କୁହ ତ, ଭଲ ଲୋକଟା ଥିଲା, କିଛି ନେଲା, ଆରେ କାହାର ଅଛି ସଂସାରରେ ଭାଇ, କିଏ କାହାର ଦୁନିଆରେ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା, କିଏ ମୂର୍ଖ ନାହାନ୍ତି, ଆମମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛେ। ସେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଥା କହିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ତାପରେ କହିବା ଚାହା ଟିକେ କରେ, ମାଛ ଟିକେ ସିଝା, କ'ଣ ଟିକେ କରେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଯଥା ପ୍ରଭୁ ତଥା ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗତି ସେଇଆ, ଏତେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ତାକୁ କୁହାହେଲା ଶ୍ମଶାନ ବୈରାଗ୍ୟ। ଲୋକକୁ ଦାହ କରିବା ସମୟରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଛି ଆମର। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଜିଅନ୍ତା ଲୋକଟା କାଲି ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଜି ମରିଗଲା, ତାକୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଳା ଯାଉଛି, ପୋଡ଼ା ଯାଉଛି, ସେ ମରୁଛି ପରା। ସେ ସମୟରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା, କ'ଣ ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିଲା, ଆରେ ଦେଖ ଆମର ଗତି, ଆମେ ବି ଦିନ ଦିନ ଏଇଠିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ବି ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ନେଲା ସେ, କିଛି ନାହିଁ, ସଂସାରରେ କିଏ କାହାର। କିନ୍ତୁ ସେ କଥାଟା ଭୁଲି ଯାଉଛି ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ। ତାକୁ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖେ ତାକୁ ମହାତ୍ମା କୁହାଗଲା। ମହାତ୍ମା ଗଛରୁ ଫଳନ୍ତିନି, ଆମ ଭିତରେ ମହାତ୍ମା ତିଆରି ହେଇପାରେ ଯଦି ପୁରା ସୋଚ ବିଚାର ଯଦି ପ୍ରକାର ଆସିବ, ଚିନ୍ତନ ଯଦି ଆସିବ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏହା ଶିଖା ଆମକୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗଟା। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମୁଁ ତ ମରିବି 7 ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ କରିବି? କିଏ କହିଲେ ତମେ ଜପ କର, କିଏ କହିଲେ ତପ କର, କିଏ କହିଲେ ଦାନ କର, କିଏ କହିଲେ ବ୍ରତ କର, କିଏ କହିଲେ ପରିକ୍ରମା କର, ପ୍ରାଣାୟାମ କର, ଯୋଗ କର, ନାନା ମୁନିଙ୍କ ନାନା ମତ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ 7 ଦିନ ବଞ୍ଚିବି, ଏ 7 ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ ତୀର୍ଥ କରିବି, କ'ଣ ବ୍ରତ କରିବି? ପରମା ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶୁଭୁଛି ନା ଠିକରେ? ଶୁଭୁଛି ନା? ଇକଡ଼ା କମେଇ ଭାଇ, ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଭଲ ଥିଲା ସତରେ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ତ 7 ଦିନ ସମୟ ମୋର, ପରମ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏମିତି କ'ଣ କଲେ ମୋର ଉଦ୍ଧାର ହବ କୁହନ୍ତୁ? ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆମରି ମାନ। ଅତ ପୃଚ୍ଛାମି ସଂସିଧି ଯୋଗିନାଂ ପରମ ଗୁରୁ ପୁରୁଷସ୍ୟ ୟତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ମାନସ ସର୍ବଦା। ସେ ସମୟରେ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବ୍ୟାସଙ୍କର ପୁତ୍ର କୁହାଲା, ଯିଏକି ଭାଗବତ ପ୍ରଚାର କଲେ। ତାଙ୍କରି ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଏଇ କଥା ସେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ହେ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ପରମ ଗୁରୁ, ହେ ସୁଖଦେବ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, କ'ଣ? ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି 7 ଦିନ, 7 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମରିବି, କିନ୍ତୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର କୁହନ୍ତୁ? ଆମେ ବି ଜାଣୁଛେ ମରିବା, କିନ୍ତୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ କେହି କରୁନି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ମନରେ ଢୁକୁନି। ସିଏ କହିଲା, ଆରେ ଖଟୁଆଙ୍ଗ ବୋଲି ଜଣେ ବଡ଼ ରାଜା ଥିଲେ, ଖଟୁଆଙ୍ଗ ରାଜା, ଯିଏକି ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଗୋଟେ ବଡ଼ ରାଜା, ଯିଏକି ଯାଇଥିଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ସହାୟତାରେ ଦେବତାମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ, ଅସୁରମାନେ ପରାଜୟ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପଚାରିଲେ, ସେନାପତି ପଚାରିଲେ, ହେ ଖଟୁଆଙ୍ଗ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲୁ, କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେବୁ। ସେ କହିଲେ ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ପରମାୟୁ କେତେ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ ଅଛି। ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ ଖଟୁଆଙ୍ଗ ରାଜା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତଳକୁ ଆସିଗଲେ, ଆସିକି ଏଇ ଜଗତରେ ରହିଲେ, ଗୋଟେ ପଦ୍ମାସନରେ ବସିଲେ, ବସିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ମନକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିଦେଲେ ସଂସାରରୁ, ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଚରଣରେ ମନଟାକୁ ଲଗେଇଲେ ସେଇଠି। ତାପରେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲେ। ଏ ପରୀକ୍ଷିତ, ତମର ତ 7 ଦିନ ସମୟ ଅଛି। ସେ ତ ତାର ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ ଥିଲା ଖଟୁଆଙ୍ଗ ରାଜାର, ତମ ପାଖରେ 7 ଦିନ ସମୟ ଅଛି।
ତମେ ସେ 7 ଦିନ ସମୟରେ କଣ କରିବ? ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର। ସେଇଠି ସେ ଭାଗବତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ ମାସ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ମାସ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଏଇ ସମୟରେ ଦେବତା ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ପରୀକ୍ଷିତ ସୁଖଦେବ ଗୋସାଇଁ ଭାଗବତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅମୃତ କଳସ ହାଣ୍ଡି ଧରିକି ଆସିଲେ। ଅମୃତ କଳସ ଆଣିକି ଦେଲେ, କହିଲେ ହେ ସୁଖଦେବ ଜୀ, ଆପଣ ଏଇ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପରୀକ୍ଷିତକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ତାକୁ ଭାଗବତ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅମୃତ ନେଇ ଆସିଛୁ, ଆପଣ ସେ ଅମୃତ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଭାଗବତ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ସୁଖଦେବ ଗୋସାଇଁ ହସିଲେ, କହିଲେ କାଚ କୋଉଠି ମଣି କୋଉଠି? ମଣିଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ କାଚ ଭଳିଆ, କାଚ ବି କାଚ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ମଣି କାଚ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଅମୃତ କୋଉଠି, କଥା ଅମୃତ କୋଉଠି? ଭଗବାନଙ୍କର। ତମେ ତୁଳନା କରୁଛ? ସେ ହସିଲେ, ତାକୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେନି। ସେଇଠି ଦେବତା ମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ଅପେକ୍ଷା କଲେ କୋଉଠି? ସ୍ୱର୍ଗରେ। ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଏ ପରୀକ୍ଷିତ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯିବ କୁଆଡେ? ଏ ତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଆମ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବ ନା। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହତିଆର ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଯେତେବେଳେ 7 ଦିନ ଭାଗବତ ସରିଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଶରୀରରେ ଗଲେ କୋଉଠି? ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁବ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ପାର ହେଇକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଦେବତା ମାନେ। ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ସେ ଆସିବ କୁଆଡେ? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବ। ତାଙ୍କ ବିଚାର ସ୍ୱର୍ଗଠୁ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ ଜଗତରେ। ଆମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛେ ଆମ ଘରଟା ସବୁଠୁ ବଢିଆ, ଆମଠୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ କେହି ନାହିଁ, ଆମଠୁ ଅଧିକ ଚତୁର କେହି ନାହିଁ, ଆମଠୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନୀ କେହି ନାହିଁ, ଆମଠୁ ଅଧିକ ଧନୀ କେହି ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବନା ପ୍ରାୟ ବଦ୍ଧ ଜୀବର ଥାଏ। ଦେବତା ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ସ୍ୱର୍ଗଟା ଆମ ପାଇଁ ବଡ, ସ୍ୱର୍ଗଟା ଅଧିକ କଣ ଲୋକ ଅଛି ନା କଣ? ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପାର ହେଇକି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଇଠୁ ଦେବତାମାନେ ଭାବିଲେ ଇଏ ତ ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ସିଧା ଚାଲି ଆସିଲେ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ପଚାରିଲେ କି ଭାଗବତ ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁଣିଲେ, ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଖାତିର ନ କରି ପୁରା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଗଲେ, କୁଆଡେ ଗଲେ? ତାର ଫଳ କଣ? ବ୍ରହ୍ମା ହସିଲେ, କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ସେ, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଏ, ତିଆରି କରିପାରିଲେ ସେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଦେଖ, ଏମାନଙ୍କୁ ତ ବୁଝେଇଲେ ବୁଝିବେନି, ସେ ପ୍ରମାଣ ପାଗଳ, ପ୍ରମାଣ ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ପ୍ରମାଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା। ପାଠଶାଠ ଆମେ ପଢିଛେ ନା, ଯାହା ନ ଦେଖିବ ଦୁଇ ନୟନେ ପରତେ ନ ଯିବ, ଗୁରୁ ବଚନେ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ପ୍ରମାଣ କଣ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ପ୍ରମାଣ କଣ ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଲେ, ଭାଗ ଶୁଣିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହବ କି ନାହିଁ? ଆମକୁ ଦେଖାଅ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ, ବୁଝିଲେ ନା। ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିଥିବା ବଡ ବଡ କଥା କହିବା। ସର୍ପରି ଫର୍ପ ହେତେ ଅଗାଧ ଜଳ ସଞ୍ଚାରୀ କୁହାଗଲା। ଚିଙ୍ଗୁଡି ମାଛ କଣ କରିବ? ଫଡ ଫଡ ଖାଲି ହବ, ଛଟପଟ ହବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ। ଭକ୍ତିରେ କଣ, ଜ୍ଞାନରେ କଣ, ଈଶ୍ୱର ଡମ୍ବୁରୁ ଯେମିତି ତାମ୍ବଡ ବାଜେ ନା, ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଆମର ସବୁ ସୀମିତ, ଆମର ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସବୁ ବହୁତ ମହାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧନୀ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ ବଡ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କରିବା, ଏଠି ହେଲା ବୁଦ୍ଧିମାନ ପରିଚୟ। ଛୋଟ ମନେ କଲେ ହିଁ ବଡ ହେଇପାରିବା। ଛୋଟରୁ ବଡ ନା, ଛୋଟରୁ ହିଁ ବଡ। ଯିଏ ନଇଁବ ସିଏ ଉଠିବ, ଯିଏ ସହିବ ସିଏ ମହାଶୟ ହବ। ସେଥିରେ ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟେ ତରାଜୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ଯୋଉ ମାପ କରାଯାଏ। 2ଟା ପଲ୍ଲା ଅଛି ସେଥିରେ। ଗୋଟେ ପଟେ ରଖିଲେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ରଖିଲେ, ଗୋଟେ ପଲ୍ଲାରେ ସବୁ ସାଧନକୁ ରଖିଲେ। ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଦାନ, ବ୍ରତ, ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାସନା ସବୁ ରଖାଗଲା। ଅନ୍ୟ ପଟେ ଖାଲି ଭାଗବତ ରଖିଲେ। ଆଉ ତରାଜୁର ନିକିତିର ନିୟମ ହଉଛି, ଯିଏ ନିକିତି ତୋଲ ସାନ ବଡକୁ ନା କଣ, ଭାରି ହୁଏ ସିଏ ଯାଏ ତଳକୁ। ତାର ନିୟମ ହଉଛି, ଯିଏ ଭାରି ହବ ସେ ପାଲଟା ତଳକୁ ଯିବ, ଆଉ ଯିଏ ହାଲକା ହବ ସେ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଯୋଉ ପଲ୍ଲାରେ ଥିଲେ ସେ ଭାରି ହେଇଗଲା, ସେ ତଳକୁ ଆସିଗଲା। ସେଠି ସମସ୍ତ ମୁନି ଋଷି ସାଧୁ ସନ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜୟକାର କଲେ, ଜୟ ଭାଗବତ ମହାରାଜ କି। ସେ ଜୟ କଲେ, ସେଠି ପ୍ରମାଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଭାଗବତ ହଉଛି ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର।
भागवत को श्रवण कले कीर्तन कले मनन कले चिंतन कले ध्यान कले अनुशीलन कले जो फल मिल जगत कौन सी मार्ग ना से फल मिल पार सब श्रेष्ठ फल मिले भागवत प्रमाणित है परीक्षित मासी कथा तेणु ये गति अस्य अलौकिकी अलौकिक गति तो होती भगवत धाम को से गति कले वरिष्ठ सर्वशास्त्र ये सब शास्त्र ये बड़ बड़ कहला परम शास्त्र भागवत भागवत तो हूँ तरणी जो भवाम्बुध तरणी माने नौका भव माने ए संसार अम्बुध माने सागर सागर कहगला तेणु संसार सागर रु उद्धार होगापाई ये गोटे नौका कह जाए जमी नदी पारी हवा नौका दरकार ना बिना नौका तो पारी ही पारे से पूरा संसार सागर जो कहगला इस संसार सागर उद्धार होगापाई भागवत रूपी नौका ही आवश्यक तरणी जो भव अम्बुद तेणु भागवत है गोटे नौका आम मान सब यात्री ये भागवत रूपी नौका जब बसिया ये भव सागर आम पार ही पारिया एत बड़ अर्थ से देते आम टीकाकार मैंने भागवत आखिरी अर्थ है कौन अर्थ बुझे आम ये वेदर ज्वलंत ज्योतिष सदृश ये संपूर्ण आर गति हूँ अलौकिक गति पूरा भगवत धाम प्रवेश कर वरिष्ठ सब शास्त्र ये परम शास्त्र कहगला सबुठ बड़ ये और तरणी जो भव नौका सदृश कह प्रकार भागवत 4 अक्षर वर्णना कर इस भागवत 365 अध्याय 12 स्कंद 18 श्लोक कह व्यासदेव द्वारा रचित ये सारा पृथ्वी रे बर्तमान सब भाषा वर्णना कराए सब भाषा जिते पृथ्वी जिते भाषा रही सब भाषा भागवत को अनुवाद कर सारा पृथ्वी रे बर्तमान बुद्धिमान लोक माने शिक्षित लोक माने ग्रहण कर जहाँ ये तो आमरी बड़ सौभाग्यर कथा आमरी उत्कल रामांश जन्म कर जगन्नाथ अच्छा जो चलते आमर तांकरी पीठरे तांकरी पवित्र हो राम मान सब जन्म ही से आमर तो ये स्वाधिकारी अधिकारी आमर संपत्ति यहाँ भागवत संपत्ति आम निजर संपत्ति कहले अत्युक्ति हे ना कहीं आमरी जिते सब महात्मा मान ही यही धरापृष्ठ यही धरती मात्र प्रकट होगी बरपुत्र से रचना कर अनुवाद कर प्रचार प्रसार कर तेणु आम शुणी पार्चे से कथा को आज ये जो श्रीमद भागवत कहला ये देखिए बालेश्वर माटी रे जो रही विशेषकर आमर श्रीधर स्वामी प्रकट होते से रेमुणा गोपीनाथ क्षेत्र पाखे प्रकट होते से संस्कृत अनुवाद करते अनुवाद को आम जगन्नाथ दास उड़िया अनुवाद कले यही हूँ आमर उत्कल प्रति गाँ गाँव जो भागवत प्रचार होते भागवत को सृष्टि कराई लोक मान कल्याण करने लोक मान जीव मान आत्यंतिक कल्याण करने कहीं ना ये जग भगवान जानती से मंगलमय आम मानकर गति को प्रकार आम मानकर विचार आम मानकर भावना आम मानकर संसार संस्कार आम मानकर जो स्वीकृति सब भगवान जानती से तेणु आमर केमती मंगल हम से पूरा भावी चिंती सब व्यवस्था करमती गोटे रोगी डाक्टर जानती डॉक्टर पाख जो जीवा चिकित्सक जानती रोगीर रोग को कि प्रकार भल करा जाए से औषध दियंती से औषध जो मैंने सेवन करती रोग धीरे धीरे भल हो जाए से प्रकार भव रोग आम मैंने सब ग्रसित होते आम रोगटा कौन भव रोग संसार रोग आमको धरी ये भव रोग उद्धार कौन भगवान के द्वारा जो स्थिरीकृत जब औषध साधु वैद्य मान द्वारा जो प्रचारित होची सेवन करिया दरकार तेणु भागवत शुणिमा भगवान का नाम कीर्तन करिया ये मेडिसिन कहगला ये औषध जो आम अहर निरंतर सेवन करवा निश्चित रूप में आमर जिते प्रकार सब दुख क्लेश ताप अनर्थ सब किसी उपशम हो शांति सुख आनंद शाश्वत प्रीति अनुभव कर से विश्वास थी विश्वास से मिले कृष्ण तर्क कले हे ना आज्ञा ये तर्कर पाठ नुह ये बहुत लोग तर्क कर दिखती से तर्क कौन भगवान मिले कि ना आम जिते तर्क करिया
କିଛି ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ହଉନି। ଯୋଉଟା ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ସେ ସତ୍ୟ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସଦେବ କିଏ? ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର। ସେ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିଲେନି, ସମୟର ଅଭାବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୁଁ ସିନା ଲେଖିଦେଲି, ଆକୁ ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର କରିବ କିଏ? ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦକୁ ପଠେଇଲେ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ, ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର କରିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ସୁଯୋଜନା, ତାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ 2-4 ଅକ୍ଷର କ'ଣ ଜାଣିଦେଇକି ଦୁନିଆ ତା ଉପରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଠିକ ବି ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଭାଗବତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗବତର କହିବାର ବି ଅଧିକାରୀ କୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଣିବାର ବି ଅଧିକାରୀ କୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଭାଗବତର କୃପା ଅଛି, ଶୁଣିପାରିବା ସମସ୍ତେ। କାହିଁକିନା ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ, ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ହବ। ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ର ନୈବ ମଙ୍ଗଳମ୍, ଗୋପୀମାନେ କହିଲେ। ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କଲ୍ୟାଣ ହବ। ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଭକ୍ତି ଥାଉ କି ନଥାଉ, ଜଣେ ଯଦି ବସିକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଛୁଆମାନେ ପିତା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ମା ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ ପିତା ଖୁଆନ୍ତି। ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଛୁଆ ଭଲ ପାଏନି, ମା ମାନେ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରୀତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଔଷଧ ଭିତରକୁ ଯିବ, ତାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରକୁ, ସେ ତାର କ୍ରିୟା କରୁଛି ନା, କ୍ରିୟା କରିବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଏ ଯୋଉ ଭଗବତ ନାମ, ଏ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଯଦି କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ କଲ ନା, ଭିତରକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ବି କ୍ରିୟା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ ଏଇଆ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିବ। ଆଉ କଥା କହିବାର ଅଧିକାରୀ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ତ କଥା କହିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ କଥା କହିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ନାମର ଫଳ ସମାନ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। କେମିତି କହିବେ? ଜଣେ ଅଳେଇଚ ଖାଇବ, ଅଳେଇଚ ବା ସୁଗନ୍ଧି ଲବଙ୍ଗ ଖାଇକି କଥା କହିବ, କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ସୁଗନ୍ଧ ବାହାରିବ ନା? ଅଳେଇଚ ଟିକେ ଚୁବାଇବ, ଲବଙ୍ଗ ଟିକେ ଚୁବାଇବ, ଯଦି ସେ କଥା କହିଲା ସେଥିରେ ସୁଗନ୍ଧ ଆସିବ। ଜଣେ ଟିକେ ପେଟେ ମଦ ଖାଇବ, କଥା କହିବ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଆସିବ? ସେଥିରେ ଗନ୍ଧ ବି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିଯିବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କୁ କଥା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଭଗବାନ କଥା ସମସ୍ତେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଜଣେ ମଦ୍ୟପାନ କରି, ନିଶାପାନ କରି ଯଦି କିଛି କହିବ, ସେ କଥାରେ କୌଣସି ସାରସତା ନଥାଏ, ସେ କଥାରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧତା ଥାଏ। ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାନ କରି, ଅଳେଇଚ ଲବଙ୍ଗ ଆଦି ସେବନ କରି କଥା କହେ, ସେଥିରେ ସୁଗନ୍ଧ ବାହାରେ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ରସକୁ ପାନ କରିଛନ୍ତି, ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି ହରିନାମେ କି ରସ ଅଛି କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଏ ପାନ କରିଛନ୍ତି? ହରିନାମ ଆମେ କରୁଛେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପେଟେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାରିବା, ହରିନାମ କରିବା, ଠିକ ଅଛି, ସେ ବି ହରିନାମ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭଗବାନ ପୁରା ଭାବରେ ବିହଳ ହେଇକି ହରିନାମ କରିବ, ଭଗବାନ କାହାଟା ଶୁଣି କୁହନ୍ତୁ? ଡାକଟା ଗୋଟେ, ସେଇ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଭାବ ବିହଳ ହେଇ ଅନ୍ତର ସହିତ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛି, ଯିଏ ତ୍ୟାଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ହେଇଛି, ତାହାରି ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ନାମର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ ସେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିବ, ଭଗବାନ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ, ସେମାନେ ଯଦି କଥା କହିବେ, ସେମାନେ ଯଦି ନାମ କରିବେ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନାମ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ କଥା, ସେଥିରେ ପ୍ରାଣ ନଥିବ, ଭଗବାନ ସେଥିରେ ବିରକ୍ତି ହେଇଯିବେ, ବାସ୍ତବରେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ମୁଖେ ହରି କଥା, ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ହରିନାମ, ଏଇ ମାତ୍ର ଚାଇ ସଂସାର ଜିନି ତାର କୋନ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଂସାରକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ସାଧୁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ହରିନାମ କରିବା ଦରକାର, ସାଧୁମାନଙ୍କର ମୁଖରେ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର। ଯିଏ ସେ ଆସି କଥା କହିପାରି, ଆମେ ଟିଭି ଖୋଲିଲେ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବକ୍ତା ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କହୁଛନ୍ତି, ହସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ରଞ୍ଜେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ତମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା ଦରକାର। ସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ହବ? ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ବାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର ପୁଅ ଝିଅ ସଂସାର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧୀ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେବଳ ଭଗବାନ ପାଇଁ ସବୁ ସମର୍ପିତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ପଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା, ମନ ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା,
ठाकुर जी सेवा ठाकुर जी सुखरे रही से मानक कहला संत कहगला से प्रकार शरणागत संत मान मुख जो आम शुणा से कथा हृदय को स्पर्श कर किंतु जो माने हरिकथा को बेपार कर दौरान हरिनाम को बेपार कर देती से पाखर शुणिले कथाटा मन को भल लगे हृदय को भीतर को जीवन बुझे ना हृदय को जीवन जी माँ जो गोमाता जो हंबा हंबा कर बाछुरी की से बाछिलता अच्छी षंडा तो डाक के शुणे कि बाछुरी बापा हेल्ले कौन है कि गोमाता बाछुरी प्रति जो बाछिलता अच्छी गोमाता जो प्रकार तार संतान प्रति जो प्रेम रे भाव रे मिलती से डाकती से बाछुरी जोर दौड़ दौड़ी आसो से प्रकार भगवान पाखे जो शरणागत होती ठाकुर जी सहित जो संबंध अच्छी जो मैंने सब चिंतन कर समर्पित होती निजर सुख किसी जानती जो मैंने भगवान के सेवा सब नियोजित कौन सी दरमा न नहीं पैसा न नहीं भगवान की सेवा कर प्रकार महात्मा शुणा ना से कथा हृदय को स्पर्श कर तेणु कथा दी प्रकार गोटे कथा मन को स्पर्श कर गोटे कथा हृदय को स्पर्श कर मनर बाहर कथा मन को छुईब हृदय बाहर कथा हृदय को छुईब हृदय बाहर कथा कार जो मैंने हृदय को दे थे अंतर्जामी प्रति भावग्राही भाव को देखती अंतर्जामी अंतर देखती जो मान कथा अंतर बाहर जो मान कथार भाव अंतर बाहर भगवान से कथार मर्म बुझती आ से कथा जी शुणे तार कल्याण हम एपाई तो ये ब्रजपुर बड़ चतुर साधु मान डाकी ब्रज भाई जो चतुर से डाक साधु मान डाकी आम भी से कौन करिया आमर तो कर्तव्य सब छाड़ी छुड़ाई आसचे आमर तो उद्देश्य से जगत रे जहाँ अनुभव करचे कहीं कहते बांट के खाना वैकुंठ जाना महाराज कहते जो वस्तु आम गुरुवर्ग कृपार अनुभव करुचे जीवन शांति मिलूँ भगवान का नाम कले भगवान कथा शुणिले आम अनुभव करुचे वास्तव यहाँ ही शांति आम चाहूँ ये शांति वितरण करिया दरकार तेणु जो जी डाकिले आम से जाओ ये प्रकार कीर्तन हरिकथा कीर्तन करूँ से आनंद वितरण करे ये गोटे आनंद कि आनंद ये बाह्य आनंद नहीं अंतर आनंद ये तेणु भागवत जो करा जाउची उद्देश्य या लोकंर कल्याण होते गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare आरती आरती करी होगी आज तो समय सापेक्ष इकड़ा कमी दे पूरा कमा भल लगे प्रथम भल आसंता काली आम जल्दी आरंभ करिया कथा शुणी पारिया तेणु चलते आम भागवतर मंगलाचरण प्रवेश करिया कौन करिया तो उपस्थापना थिला भागवत भीतर प्रवेश करिने भागवत तो बहुत कथा सरीबेनी भी जीती हम सच्चिदानंद रूपाय बोलंदो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत महात्मा मंगलाचरण भगवान को प्रणाम करा श्री कृष्णाय वयं नमः। वयं माने आमे माने भगवान को प्रणाम नमस्कार करूँ श्री कृष्ण किए जे कि सच्चिदानंद रूपाय श्रीकृष्ण रूप कौन सत्यचित आनंद जानिया दरकार आम मान रूप भी अच्छी ठाकुर भी रूप अच्छी किंतु आम रूपटा ये परिवर्तन होची ये वृद्ध होची ये मशाणी घाट को जाऊँगी आर मृत्यु अच्छी ये कर्म फल अनुसार मनीष जन मिली कर्म अनुसार जन कुकर होची कर्म अनुसार जड़े गछ होची जीवर गति प्रकार चलती ठाकुर जी सेमती नुहति आमर पिता माता रजबीज मिश्रण रे 10 मास 10 दिन गर्भ रही जन्म होइछे ठाकुर जी सेमती नुहति आम शरीर रे विभिन्न प्रकार सब धातु रही सब प्रकार ये जड़ शरीर ये पंचभूत शरीर ये किंतु भगवान से प्रकार नुहति भगवान सचित आनंद कृष्ण रूप के बुढ़ा रूप देखी किए कहते कृष्ण फटोटा बुढ़ा फटो कोड देखी ना तो आम आज गोटे छोटिया छुआ देखी केत वर्ष पर देखिए बुढ़ा है तो बुढ़ी है कि भगवान तो किए बुढ़ अच्छे सब टोका बुढ़ा चांगा बुढ़ा रूप कहीं से सनातन से पंचभूत शरीर ना
ସେ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ। ଏ ସତ୍ କଣ ଚିତ୍ କଣ ଆନନ୍ଦ କଣ? ଠାକୁର ଯେ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ତଫାତ୍। ଆମ ଶରୀରଟା ପିତାମାତା ରଜବୀର୍ଯ୍ୟରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମ ଶରୀରଟା ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆମ ଶରୀରର ବିଘଟନ ଅଛି, ଇଏ ବାଲ୍ୟ, ପୌଗଣ୍ଡ, କୈଶୋର, ଯୁବକ, ବୃଦ୍ଧ, ଜରା, ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି ଆର। ଠାକୁରଜୀ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେବେ ନିଶ ଦେଖିଛ ନା ବୁଢା ରୂପ ଦେଖିଛ? ଠାକୁର କେବେ ନା, ସବୁବେଳେ ଯୁବକ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେ ନବନବାୟମାନ ଶରୀର ତାଙ୍କର। ଆମର ଶରୀର ରୂପ ସବୁବେଳେ ଫେଡେଡ୍ ହେଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ କେତେ ପାଉଡର ମାରୁଛି, କେତେ ସାମ୍ପୁ ମାରୁଛି, କେତେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ରୂପଟାକୁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ମେଡିସିନ କେତେ। ଭଗବାନ କଣ ସେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ସିଏ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ରୂପ ହଉଛି ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ। ସତ୍ କଣ? ସତ୍ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଯିଏକି ଅବିନାଶୀ, ମାନେ ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଯାହାର ବିନାଶ ନାହିଁ, ତାକୁ ସତ୍ କୁହାଗଲା। ଆଉ ଯାହାର ଅଭାବ ନାହିଁ ତାକୁ ସତ୍ କୁହାଗଲା। ଦିଟା ଜିନିଷ, ଯାହାର କେବେ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଯାହାର ବିନାଶ ନାହିଁ, ତାକୁ ସତ୍ କୁହାଗଲା। ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର ବିନାଶ ଅଛି। ଆମେ ଶରୀରକୁ ଯେତେ ଖୁଆଇ ପିଇକି ମୋଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମରିବା ଦିନ ଦିନ ପକ୍କା। ଯେତେ ଶରୀର ଖାଆନ୍ତୁ, ଆକୁ ଯେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଜିନିଷ ଖାଇକି ଆମ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲେଇଲା ଭଳିଆ ସେ ଶରୀରଟାକୁ ଫୁଲେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ଦିନ ମରିବ, ରକ୍ତ ପାଣି ହବ, ସବୁ ଆଖିକି ଦେଖାଯିବନି, ବାଳ ପାଚିଯିବ, ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇଯିବ, ସଂସାରକୁ ପଳେଇବ। ଏ ସତ୍ୟ। ଯାହା କଲୁ ନା ଆମର ବିନାଶ ଅଛି, ଆମର ବିନାଶ, ଜଗତର ବିନାଶ ଅଛି, ଭୂତ ଭୂତ ପରିଣତି, ଏ ସଂସାର ବି ପ୍ରଳୟ ହବ ଦିନ ଦିନ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିନାଶ ନାହିଁ, ସେ ଅବିନାଶୀ। ଯଦି ଜଗତରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ କିଏ ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ପଛରେ ଥାଏ ସବୁବେଳେ, ତାଙ୍କର ବିନାଶ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି। ଟାଟା ବିର୍ଲା ପାଉଛନ୍ତି, ଅମ୍ବାନୀ ଅଦାନୀ, ସବୁବେଳେ ଅଭାବ ତାଙ୍କର। ଅଭାବ ଯଦି ନଥାନ୍ତି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏ ଜଗତରେ ସବୁ ଅଭାବ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭିକାରୀ। ସିଏ ଅଭାବ ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଅଭାବ ନାହିଁ? ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରକାର ସଦ୍ମ ସୁକଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୃତ୍ତି ସୁରଭି ରଭିପାଳୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହସ୍ର ଶତ ସମ୍ଭ୍ରମ ସେବ୍ୟମାନ। ସହସ୍ର ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ବୈକୁଣ୍ଠ ସବୁ ଅଛି, ବୈକୁଣ୍ଠ ହଜାର ହଜାର ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଛି। ପ୍ରତି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଧାମ, ତାକୁ କହିଲା ଗୋଲୋକ, ସେଥିରେ କେବଳ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ପଦ୍ମଫୁଲ, ପଦ୍ମଫୁଲରେ ସବୁ ପାଖୁଡା ଅଛି, ସବୁ ଚାରିପଟେ ପାଖୁଡା, ତା ପଦ୍ମଫୁଲଟା ଖୋଲିଦା ପାଖୁଡା, ମଝିରେ ଗୋଟେ କେଶର ଥିବ, କର୍ଣ୍ଣିକା ଯାଉ କୁହାଗଲା। ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଲୋକଟା ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣିକା କେଶର, ତା ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫୁଲର ପାଖୁଡା ସବୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ମାନ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯେତେ ସବୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଈଶ୍ୱରୀ କୁହାଗଲା, ଯେତେ ସବୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲାଳାୟିତ ହେଇକି ଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଭାବ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବିନାଶ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସତ୍ କୁହାଗଲା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମର ଅଭାବ ଅଛି, ଆମର ବିନାଶ ଅଛି, ଆମକୁ ସତ୍ କୁହାଯାଏନି, ଅସତ୍ ବି କୁହାଯାଏନି। କାହିଁକିନା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ସତ୍ୟ ଇଏ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର, ଆମ ବାପା ମା, ଆମ ଜମିବାଡି, ଆମ ପରିବାର, ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏସବୁ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଅନିତ୍ୟ, ଟେମ୍ପରାରୀ। ସତ୍ୟ ଏମିତି ନୁହେଁ। ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଭୁଲ କଥା ସେଇଟା। ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, କେତେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଠିକ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମ ବାପାଟା ମିଛ, ନା ଆମ ମାଟା ମିଛ, ନା ଆମ ଜମିବାଡି ଚାକିରି ପାଠପଢା ସବୁ ମିଛ, ଏସବୁ ସତ କିନ୍ତୁ ଅନିତ୍ୟ, ଟେମ୍ପରାରୀ, ପରମାନେଣ୍ଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସନାତନ ପୁରୁଷ, ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି, ରହିବେ ମଧ୍ୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅହମେବା ସମେବାଗ୍ରେ ନାନ୍ୟତ୍ ଯତ୍ ସତ୍ ଅସତ୍ ପରଂ ପଶ୍ଚାଦହଂ ଯଦେତତ୍ ସବଶିଷ୍ୟତେ ସ୍ମଃ। କହିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଁ ଅଛି, ସୃଷ୍ଟି ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରହିଛି, ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରହିବି। ମାନେ ସବୁବେଳେ ଅତୀତରେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ସେ ରହିବେ। ସେ ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ସିଏ ସତ୍ କୁହାଗଲା। ଚିତ୍ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଗଲା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ସେ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ହୋଇ ସଦୟ ଜ୍ଞାନ ତା ହୃଦୟରୁ ଉଦୟ। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ କୃପା କରି ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ।
प्रकृत ठाकुर जी की चिंतन कर जो मैंने सब पाठ पढ़ुं ठाकुर को चिंतन कर पाठ पढ़िए पूरा मन पर एकाग्रता आस भगवान का नाम कर तो समस्त ज्ञान बुद्धि दियंती से वास्तव में से ही बुद्धि दियंती ददामी बुद्धि जोगं तंगिया नमाम उपजानती गीतारे कहले ब्रह्मा को ज्ञान देते परा ब्रह्मा किसी जान नथिले पद्म फूल प्रकट हेले नाभि कमल पद्म फूल चारिपटे देखले खाली पानी 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 जल जल से चारिपटे देखले चारटा मुह होगला चारिपटे देखले चारटा मुह होगला ये आम ब्रह्मा चतुर्मुखी ब्रह्मा जहाँ भी से देखले कौटी जन्म हो बुझी पारे से पद्म फूल नाड़ भीतर प्रवेश कले कौट जन्म से देखा से हजार हजार वर्ष भितर जाऊँ आउ थे ऊपर को आसीगले बसिले ए समय आकाशवाणी तप तप मान तपस्या कर से तपस्या कले ओम प्रथम शब्द हूँ ब्रह्मांड ओम 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 शब्द उच्चारण कले जागे कलापर भगवान ज्ञान कले भितर जे निजको जानी पारे भगवान के द्वारा ज्ञान प्रकल्प से दुनिया को तैयारी करते यही हूँ भगवान की कृपा मुखं करोति वाचाला पंग लंघयते गरम यत कृपा तम वंदे कृष्णम वंदे जगत गुरु कहला मुख कथा कही पार तो ठाकुर जी कृपा करिए से प्रगल्भर कथा कह पंगु जे नेंगड़ चली पार सी भी जदि भगवान कृपा करिए से पूरा पहाड़ को लंघन कर दो से भगवान कृपा करिया दरकार सी जहाँ कृपा कर दियंती ना सी जहाँ चाहती ना असंभव संभव होता जीवन में तेणु चित कहला समस्त ज्ञान पाखर आसे जिते ज्ञान से सब ज्ञान जिते देवता माने जिते जगत बुद्धिमान माने सब से ना आमर जो आमर भारतीय संतान विदेश जाए प्रचार कले पचारे तुम सब एत सब ज्ञान माँ पेट आनी ज्ञान प्रदान जन अच्छी जदि ज्ञान तुमको तुम निजर मृत्यु पर्यंत ज्ञान रोनी कहीं कहीं देख जिते बयस बढ़ी स्मरण शक्ति कमिज स्मरण शक्ति जिते बयस बढ़ी हम धीरे धीरे आम मन रखा शक्ति कमिज वृद्ध मान देखो विचलित हो जाते जापार टंका चिन्ह पार पचार तुम किए देखुए बारंबार पचारे तो नाड़ा कौन कहलु तू किए कहलु चिन्ह पा स्मरण शक्ति हो तार कारण ए ज्ञान अधूरा मानकर तेणु ज्ञान क्योंकि आमर वस्तु था मृत्यु पर्यंत पाखे रही था ये आमरी वस्तु नहीं से सब ज्ञान ऊर्ध होचन सी चित तापर आनंद सत्यचित आनंद आनंद माने जगत जिते प्रकार सब आम सब कौन कर्म कर आनंद टे ना समस्त से कर्म कर जन पाठ पढ़ी चाकरी करचुड़ा होहा कि तार संसार कर्म क्षेत्र में निजुक्ति तार कारण टे शांति टे आनंद कि दुख पाई कर्म कर कौन संसार एमती कि बोका ना दुख को स्वागत कर जड़े पाठ पढ़े दुख दुख पाइबा जड़े चाषबास कर दुख पाई ना कर्म कर आनंद प्राप्त होगा किंतु आनंद पाई कर्म कले चेष्टा कल आनंद मिलूनी मिले किसी दिन रोज उड़ी पड़ू दूरे जाऊँ मिले किसी दिन रोचे आम पाखे सबुदिन रोने कहीं आम भी सबुदिन रही किंतु भगवान जो आनंद ना चिंतन कले कथा शुणिले स्मरण कले जो आनंद सी है वास्तविक आनंद आमर आनंद रे घाटा अच्छी समुद्र जुआर आसे घाटा आसे से प्रकार आम आनंद रे आसो सी दूरे ठाकुर जी के पाखे जो आनंद से परमानेंट कहगला समस्त आनंद सिंधु मध्य तव भाषा आनंद कंद भगवान से कहला आनंद ब्रह्म कह आनंद स्वरूप किंतु आम दुखटा तो दुख आम शरीर दुख आम शरीर दुखर शरीर आम शरीर हूँ रोगर गंताघर शरीर रोग रोगर निलय कहगला शरीर रोग मंदिर कहला शरीर दुनिया रोग अच्छे तेणु ये दुखर उत्स कह भगवान आनंद स्वरूप से सच्चिदानंद रूपाय हाँ 5 मिनट सही जाओ कि रूप सत्यचित आनंद ये कौन करते विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्व माने दुनिया संसार उत्पत्ति आदि माने आपको सृष्टि कर पालन कर संहार भी कर ठाकुर जी इस जगत सृष्टिर संहार पालन मूल कारण हूँ ठाकुर जी विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे आम कह
सी सृष्टि कर जाना केमती लोक प्रश्न करते ना अरे जाना केमती आमको तो बापा माँ जन्म देले आमर तो परिवार संसार देखु सबकि पाठ पढ़ी चाकरी करी वैज्ञानिक माने केते कौन तैयारी करछन्ती सबकि देखु रोग हेले डॉक्टर पाक जाऊे पैसा अर्जन करी किणी आने मार्केट किणी आने रोषे करी खाऊे सब तो ठीक चलती भगवान कर माने कौड़ी अच्छे प्रश्न कर आजिकल पाठशाला पढ़ी लोक मैंने सेमती धरतु अनुग्रहपुर गाँव को किए गोटे लोक आस अतिथि गोटे नुआ लोक गोटे आस देखिए गोटे घर घर बढ़िया बिल्डिंग गोटे कार घर गोटे अच्छी तैयारी से पचारे भाई ए घरटा घर मालिक किए कह घर मालिक कई ना उत्तर दिया ना घर मालिक कई ना सी आश्चर्य बने अरे घर गोटे घर मालिक किए थी ना गोटे एत सुंदर गोटे घर हो तार मालिक किए जन तार कर्ता किए गोटे थी कह घर मालिक कई ना अच्छा आपको घर तैयारी किए ना किए तैयारी करना एमती शंभु पूरा प्रकट होती माटी तलू ए प्रकार उत्तर देले से कौन बुझे पागल कहबनी अरे घर गोटे माने निहाती किए गोटे राजमिस्त्री काम करते सुंदर डिजाइन काम होती केते सब परिश्रम कर मिस्त्री माने लेबर माने खटी एत सुंदर घर गोटे या कहते ना आपको कई तैयारी करना और मालिक कई ना ए उत्तरटा कि प्रकार पागलामी उत्तर ना ए उत्तर जो पूरा पागलामी जमी गोटे घर अच्छी मैंने तार जड़े कर्ता अच्छे तार जड़े मालिक अच्छे तार मुरबी जन अच्छी से घर को जड़े तैयारी करछि ये सत्य से प्रकार एत बड़ दुनिया ये गोटे घर एत सुंदर दुनिया पहाड़ झरणा नदी शस्य श्यामल क्षेत्र जिते सब रही सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आकाश वृक्ष लता ये सब कौन आपको किए आर गोटे किए मालिक ना आपको किए तैयारी करना ना ये स्वयं ही आम घर को तैयारी कले मिस्त्री की डाकुचे प्लान नौचे इंजीनियर प्लान बा जहाँ कि सब से प्रकार एत सुंदर दुनिया टाक जी तैयारी कर बुद्धि मानिया पड़ो तार जन मालिक अच्छा आम घर मालिक आम निजे प्राय संसार मालिक ठाकुर जी अच्छा एक बुझा दरकार तेणु विश्व विश्व उत्पत्ति आदि हेतु कहला विश्व को सृष्टि कर पालन कर संहार कर प्रश्न कराला तुम सृष्टि कर संहार कहीं कर तुम कि कह तुम एत सृष्टि कले तो दुनिया एत सुंदर संसार तो तैयारी कल तुम पालन संहार कहीं कर गोटे लोक घर तैयारी कर माटी घर कर भांगी दो पचार तो भांगी दो कहीं अरे माटी घर भांगली मार्बल घर कर मो इच्छा ना मो घर मुझे भांगली मुझे तैयारी करी तू कह कि भगवान के संसार से प्रलय कर पचारे किसी नहीं अधिकार नहीं आम से दरकार पड़े संकल्प मात्र तैयारी करदे कर से इच्छा कले केते तैयारी कर पिला माने आर्ट कर ड्राइंग करा होची ना पेपर ड्राइंग पेपर आर्ट करिए गछ करिए घर करिए रास्ता करिए गाड़ी करिए तापर किछ समय लोक देखेबे आ बढ़िया है घंटा घंटा परिश्रम करिए से चिरी दबा चिरी फोपाड़ दो पचरा गला अरे छुआ घंटा घंटा परिश्रम कर तू सब चित्र कलु एत घर द्वार तैयारी कलु चिरी दे ना से कह अरे आउ थे करदेवी मुझे मो बाएं हाथ खेल ये मुझे शिखी मुझे करदेवी आम छुआ मान उत्तर दौरान ये मुझे कर बड़ कथा नुहे से दुनियार मालिक जे संसार तैयारी कर प्रलय कले तैयारी कर खेल यहाँ पचार अधिकार नहीं आम छुआ जब कह मुझे कि ना 2 मिनट तुम बसन मुझे आर्ट कर देखा दियो से भगवान से सर्वसमर्थ से कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जो समर्थ से भगवान जी असंभव जो संभव